Okay, today topic name is the vectors. In the textbook what they been given means motion in a plane. So, in the textbook they given the name with the name of motion in a plane. Motion in a plane. So, this is the name, this is the third unit in textbook. So, if you remove this physical word, it is the include the physical word, it is the fourth unit in the PUC one. So, before entering this one, vectors means the total physical quantities are divided into broadly into two groups, but they are in the three groups. So, let me start the total physical quantities. So, the total physical quantities broadly divided into two groups. So, one is the scalar quantities, scalar quantities, another one is the vector quantities. There are another one is there, that is the tensors, vectors quantities. So, another one is the tensors are there, tensors. So, said this is not having in your textbook. Let me learn about this tensors also. Let me go to the scalars. So, you already well familiar about the physical quantity means the physical quantity is nothing but it is the any quantity which can be measurable. That physical quantity can be come under the, it can be named as the physical quantity. That means any physical quantity which can be measurable. All measurable quantities are called as the physical quantity. So, the total physical quantities are broadly into two groups. One is the scalar and vectors. What does mean by scalar? See, to define the physical quantity, it is need not to specify the directions. Those physical quantities are called the scalar quantity. That means as a definition manner, a physical quantity which have the only magnitude without any direction, those physical quantities are called the scalar quantities. So, let me write this one. Yes, na. So, let me write this one. So, that means so the scalar quantity is nothing but the physical quantity. The definition for the scalar quantity, a physical quantity which have only magnitude without any direction is called are called so scalars. So, that means let me tell in Telugu. See, ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి అయితే కేవలం మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రం ఉంటూ డైరెక్షన్ అనేటువంటిది కలిగి ఉండదో దానిని మనం స్కేలార్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. స్కేలార్స్ అంటే అదిశ రాశులు అంటాం అనమాట. వాట్ డస్ దట్ మీన్స్? ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, వై ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ డస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద డైరెక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటయ్యా అంటే ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని డిఫైన్ చేయడానికి డైరెక్షన్ అనేది అవసరం ఉండదు. అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో, దట్ మీన్స్ ద స్కేలార్స్ ఆర్ నీడ్ నాట్ టు స్పెసిఫై ద డైరెక్షన్ టు డిఫైన్ దెమ్. సో, దట్ మీన్స్ దీనికి ఏమని అర్థమయ్యా అంటే దట్ ఈజ్, so this is the definition manner, that is in the inner meaning. What is that means? That is to specify the scalar quantities, scalar quantities, it is need not to specify directions. సో, డైరెక్షన్స్ అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్కేలార్ క్వాంటిటీ గురించి నువ్వు మాట్లాడాలంటే సపరేట్గా డైరెక్షన్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ డస్ దట్ మీన్? దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ టేక్ ద టైమ్ ఈజ్ ద స్కేలార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, మాస్ ఈజ్ ద స్కేలార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, and also so if you take the distance is the scalar physical quantity. Distance is the scalar physical quantity. Speed is the scalar physical quantity. Volume is the scalar physical quantity, and also pressure is the scalar physical quantity. So, and one more thing, temperature is the
current also a scalar physical quantity, current also is a scalar physical quantity, work is the scalar physical quantity, energy also scalar physical quantity, these are the scalar so we will come to this one. Why, how can you discriminate between the vectors and scalar? If you learn about the vectors, you can easily come to the scalars. Now come to the vectors. What does it mean by vectors? Vectors means the vectors means the physical quantity which have the both magnitude as well as the direction. Those physical quantities can call it as the vectors. It is a definition manner. అంటే ఏమని అర్థమవుతుంది అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటూ డైరెక్షన్ ఉన్నట్లయితే దానిని మనం వెక్టార్స్ అంటాం. అసలు ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి డైరెక్షన్ ఉండడం ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. అక్కడే మనం ఏమంటామంటే టు డిఫైన్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ డిఫైన్ చేసుకోవడం కోసము so to define the physical quantity, so it is needed to specify the direction మనం స్పెసిఫై చేయాల్సి వస్తే అటువంటి దానిని మనం వెక్టార్స్ అంటాం. సో ఆల్ ద క్వాంటిటీస్ విచ్ హ్యావ్ ద బోత్ magnitude as well as the direction, those all quantities may not be vectors. అన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్కి డైరెక్షను మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్నంత మాత్రాన వెక్టార్స్ కాదు. ఇట్ షుడ్ ఒబే ద లా ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్, లా ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్ను ఒబే చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ద పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్, టోటల్ డెఫినేషన్ ఏం రాయొచ్చాయి అంటే మనం, సో ద టోటల్ పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ ఫర్ ద వెక్టర్ మీన్స్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ having magnitude, both magnitude and direction, magnitude and directions, and that obeys law of vector addition, అంటే ఏమని అర్థం ఇక్కడ, ఏదో ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి అయితే డిఫైన్ చేయడం కోసము మ్యాగ్నిట్యూడు డైరెక్షన్ రెండు అవసరం అవుతాయో, అలాగే అది లా ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్ ఒబే చేస్తుందో అటువంటి దానిని మనం వెక్టార్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, లా ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది మనం వీ విల్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ లెక్చర్స్లో మనకు వస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ ద సేమ్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది vectors means displacement, yes, displacement and velocity is also acceleration, force, and also you can take any linear momentum. So they like that anyone you force, linear momentum, so anyone you can take anyone, torque, area also torque, area also it will come. So these are the examples for etc. There are lot of examples are there. See what does it means, these physical quantity they can have the, to define them they can have the they needed to specify the direction as well as the magnitude, and also they can obey the law of vector addition. That is the very very important. Here in the first one there is the one important word is there, the current can have the specific direction, it can flow the in specific direction, flow of current is there. So but they cannot obey the law of vector addition. ఇది కరెంట్ కు ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ ఫ్లో ఉంటుంది. కరెంట్ కెన్ ఫ్లో ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగటివ్ టెర్మినల్ వైపుకి కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ ఫ్లో అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్. వై ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్? హలో it is everything clear ma here, please check ma once again. Okay, done. So see the
Thank you. So, the current is the scalar quantity, even it is having the specific direction and also it is having magnitude, because of it should not obey the law of vector addition. Law of vector addition obey cheyadu. In most of the competitive exam they are keeping as a vectors అని పెట్టేసి మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా అడుగుతారనమాట. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వై ద కరెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ, కరెంట్ అనేది ఎందుకు వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాదు అనేటువంటిది. వీ విల్ కమ్ టు దిస్ లా ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ప్రూవ్ దట్ ద కరెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ, కరెంట్ అనేది ఒక వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాదనేది కూడా మనం ప్రూవ్ చేద్దాం, బికాస్ ఆఫ్ వీ షుడ్ నో ద లా ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్. So let me go to the tensors like వెళ్దాము. I told you the broadly the physical quantities are divided into two groups only, but as per the textbook there is the one more group is there, that is the tensor అనేటువంటి ఒక గ్రూప్ ఉంది. let me go to the that one also. tensor అనే గ్రూప్ లోకి మనం వెళ్దాం. so tensor, so area is the vector quantity it is a purely vector quantity. I will define that one, because of area is always it will having the area is the vector will always perpendicular direction of this surface ki perpendicular direction lo ఉంటుంది అన్నమాట. area is the vector quantity. కావాలంటే ఒకసారి మ్యాథమెటిక్స్ సార్ను కూడా అడిగి చూడండి. దట్ ఈస్ ద ఏరియా ఈజ్ ద వెక్టార్ క్వాంటిటీ. నౌ లెట్ మీ గో టు ద టెన్సర్ క్వాంటిటీ. టెన్సర్ అంటే ఏంటి అనేటువంటి చూద్దాం. సో ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ వాల్యూస్ along the different directions, those physical quantities are called the tensor quantities. A physical quantity, the physical quantities very important this one, most of the interviews they will ask this one. So a physical quantities which have different values along different directions, so along different directions, those physical quantities are called the tensor physical quantities. That means so ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, పర్టికులర్ ఇంకొక డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళేసరికి ఇంకొక వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట. అటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే టెన్సర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం అనమాట. యూ కెన్ కమ్ టు దిస్ వన్, ఏదో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం సింపుల్గా చెప్పేస్తామమ్మా. లెట్ మీ గో టు ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ నేను చెప్తాను. స్ట్రెస్ నీకు ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ బై ఏరియా స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ బై ఏరియా ఈజ్ ద స్ట్రెస్. సో వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్, ఈ స్ట్రెస్ యొక్క వాల్యూని మనం ఏమంటామా అంటే, సో దీస్ వాల్యూ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద డైరెక్షన్ బట్టి మనకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లెట్ మీ టేక్ హియర్ ఈస్ ద వన్ బ్రిక్ ఈస్ దేర్, ఐ యూజ్డ్ సర్టన్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇట్లా నేను ఫోర్స్ని సమ్ అప్లై చేశాను అనమాట. దీస్ డైరెక్షన్ స్ట్రెస్ విల్ హ్యావింగ్ ద సమ్ value, this direction stress will having the one value. So if you go to the top direction also one value stress will having, bottom direction also it is having some value. ఒక్కొక్క వాల్యూ బట్టి ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ బట్టి స్ట్రెస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట. ఫోర్స్ బై ఏరియా, ఆర్ వీ విల్ కమ్ టు దిస్ వన్. ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా మీద ఎంత మనకు ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది అనేటువంటిది. స్ట్రెస్ విల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సాలిడ్ మెటీరియల్స్లో మనం డిఫైన్ చేస్తామన్నమాట స్ట్రెస్ అనేటువంటిది. ఇన్ ద ప్రెషర్ విల్ డిఫైన్ ఆన్ ద ఫోర్స్ బై ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్. ఇన్ ద లిక్విడ్ మెటీరియల్స్ ఫ్లూయిడ్స్లో మనము ప్రెషర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాము. సో హియర్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్ విల్ కమ్ టు ద సాలిడ్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు మీకు బాగా ఎగ్జాంపుల్కి అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక బ్రిక్ని తీసుకున్నారు, దాని మీద లోడ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఒక బ్రిక్ తీసుకొని ఒక బ్రిక్ మీద, ఇది ఒక బ్రిక్ అనుకోండి, వీఆర్ అప్లయింగ్ ద లోడ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇలా లోడ్ పెంచుకుంటూనే వెళ్తూ ఉన్నారనుకోండి, లోడ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే యూ విల్ గెట్ ద క్రాక్స్ వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంది ఇన్ దిస్ బ్రిక్స్. దట్ మీన్స్ ద క్రాక్స్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అప్లైడ్ స్ట్రెస్ డైరెక్షన్. స్ట్రెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ డైరెక్షన్ క్రాక్స్ విల్ డిఫరెంట్, దిస్ డైరెక్షన్ క్రాక్స్ విల్ డిఫరెంట్, దిస్ డైరెక్షన్ క్రాక్స్ విల్ డిఫరెంట్, ద టాప్ డైరెక్షన్ క్రాక్స్ విల్ డిఫరెంట్, బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్. అన్ని డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ అనేది
అనేది యూనిఫామ్గా లేదు కాబట్టి ద క్రాక్స్ విచ్ ఆర్ జనరేటింగ్ ఇన్ ద బ్రిక్ లోపల జనరేట్ అయ్యేటువంటి క్రాక్స్ కూడా యూనిఫామ్గా ఉండవు అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ ది స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్. సో దట్ ఈస్ ద డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్ట్రెస్ను మనం ఏమంటామయ్యా అంటే వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద టెన్సార్ అని అంటాం అనమాట. సో లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. Moment of inertia. So it will denoted with I అనేటువంటి denoted మనం చేస్తాం. I is equal to mr square అనేటువంటి mk square or mr square we will denoted with the symbol. So depending upon the r radius of the depending upon the mass distance from the axis of rotation, it will depend the moment of inertia also different values. So moment of inertia అనేటువంటిది, so the position of the particle ను బట్టి కూడా from the axis of rotation it will also different values ను కలిగి ఉంటుందన్నమాట. we will come to this one, moment of inertia, when the material properties will come. మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్లో మనం దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఆర్ మీన్ టు సే, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ డైరెక్షన్. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయి. సో దెన్ దట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విల్ కాల్డ్ యాజ్ దట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ద టెన్సార్ అని అంటాం అన్నమాట. సో బ్రాడ్లీ టూ టైప్సే మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు. వాట్ ఆర్ దోస్? స్కేలార్స్ అండ్ వెక్టార్స్. స్కేలార్స్ అంటే ఏంటివి? కేవలం మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రం ఉంటూ డైరెక్షన్ లేనటువంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే స్కేలార్స్ అని అంటాం. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటూ డైరెక్షన్ ఉంటూ లా ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్ ఒబే చేసేటువంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే వెక్టార్స్ అంటాం. డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ను కలిగి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం టెన్సార్ అంటాం. మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన ప్రకారం రెండు మనం డిస్కస్ చేసాం, స్ట్రెస్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటాం. సో we will discuss already stress, moment of inertia we will discuss later when the material properties come. Material properties వచ్చినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది త్రీ ప్రాపర్టీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దేని గురించి? I already told you moment of inertia. What does it means? Moment of inertia I is equal to mr square. This is the mass of the particle యొక్క మాస్ అనేటువంటిది ఉంది ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టికల్ అనేటువంటిది వీఆర్ మెజరింగ్ ఫ్రమ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మాస్, ఈ మాస్ ఎంత వాల్యూ కలిగి ఉన్నటువంటిది. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆర్ అనుకున్నాను అనుకోండి. దట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కెన్ బి డిఫైన్ యాజ్ I is equal to mr square. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాస్ m ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్గా మనం డిఫైన్ చేస్తాము. సో ఐ విల్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ వన్. ఇది నేను మళ్ళీ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను అంటున్నాను. మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ అని సపరేట్గా చాప్టర్ ఉంది. ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ లేటర్. దీన్ని లేటర్గా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. పుట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఎగ్జాంపుల్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా పెట్టించండి. నౌ లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్దాము. జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ యొక్క జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్లోకి వెళ్దాం. సో geometrical representation of vectors. Sorry, this is not clear. Geometrical representation of vectors. So vector can be, how the vectors is representation. సో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తావు వెక్టార్ అనేటువంటి దాన్ని. సో అవర్ సిలబస్ ఈజ్ బేసిక్ ఆన్ ది ఓన్లీ వెక్టార్స్. ఈ మొత్తం టాపిక్ అంతా వెక్టార్స్ మీదనే ఉంది. దట్స్ వై హౌ వీ కెన్ రిప్రజెంట్. జామెట్రికలీ ఏ వెక్టార్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఏ యారోడ్ లైన్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దట్ మీన్స్ వన్ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద యారో ఎండెడ్. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ యారో ఎండ్తో మనం కలిగి ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం చేస్తాం. సో ద జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ విల్ రిప్రజెంట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకుంటాము, యారో ఎండ్ కలిగి ఉన్నటువంటి దాంతో మనకు జామెట్రికల్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. చూడండి, ద వెక్టార్ వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్. దీన్ని ఎక్కడైతే వెక్టార్ స్ట్రైట్ లైన్ స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని ఏమంటామంటే టైల్ అంటాం, లేదా ఆరిజిన్ అంటాం. దిస్ వేర్ ద వెక్టార్ ఈస్ స్టార్టెడ్. ఎక్కడైతే ఈ లైన్ స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని ఏమంటామంటే మనం టైల్ అంటాం, లేదా ఆరిజిన్ అని కూడా అంటాం.
ఆరిజిన్ అంటాం. చూడండి ద లైన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్, ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటామయ్య అంటే, సో ద ఫైనల్ దాన్ని ఏమంటామయ్య అంటే టిప్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ద టిప్ అంటాం, లేదా హెడ్ అని కూడా అంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద హెడ్ అని కూడా అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హెడ్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద ఆరిజిన్. సి టైల్ అంటాం, లేదా టిప్ అంటాం, ఆరిజిన్ అంటాం, హెడ్ అని కూడా అని అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది వెక్టార్. సో వెక్టార్ని ఒక స్ట్రైట్ లైన్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో దాన్ని మనం ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామని అంటే, ఒక లైన్కి యారో ఎండ్ కలిగి ఉన్నటువంటి దాంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎక్కడైతే వెక్టార్ గీత అనేది స్టార్ట్ అయిందో, స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో ఆ లైన్ మనము ఆరిజిన్ అని కూడా అంటాం, లేదా టైల్ అని కూడా అంటాం. ఎక్కడైతే యారో అనేటువంటిది మనం గీత తీసామో లాస్ట్లో ఎండ్ అయిందో దానిని హెడ్ అని కూడా అంటాం, లేదా టిప్ అని కూడా అంటాం అనమాట. లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద ఆరిజిన్. ఇది మనం ఒక ఆరిజిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ హియర్. సో లెట్ మీ టేక్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డైరెక్షన్స్. ఇట్ ఈస్ ద ఈస్ట్, ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇస్ ద వెస్ట్, ఇట్ ఈస్ ద నార్త్. లెట్ మీ టేక్ ఇస్ ద సౌత్గా తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో యువర్ హౌస్, దిస్ లెట్ మీ టేక్ ఇస్ ద బస్ స్టేషన్. ఇది ఒక బస్ స్టేషన్ అనుకోండి, బస్ స్టేషన్ అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద ఆరిజిన్ ఇస్ ద బస్ స్టేషన్. యువర్ హౌస్ ఈజ్ సమ్వేర్ హియర్. ఇక్కడ ఉంది నీ హౌస్ అనేటువంటిది. సి యు ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ యువర్ హౌస్ లొకేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ బస్ స్టేషన్ నుంచి మీ హౌస్ లొకేషన్ చెప్తున్నారు. ఎట్లా చెప్తున్నారు అంటే, మై హౌస్ ఈజ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్, ఎంత డైరెక్షన్తో కలిగి ఉందంటే, విత్ యాంగిల్ మేకింగ్ విత్ ఈస్ట్ నుంచి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే 45 degrees with 500 meters డిస్టెన్స్లో ఉందనుకోండి, లేదా 1 kilometer వేద్దాంలేండి. 500 meters అంటే బస్ స్టేషనే ఉంటుంది. 1 kilometer డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. దట్ ఈస్ ద లొకేషన్. సి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓన్లీ. చూడండి, టు రిప్రజెంట్ దిస్ వన్ వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పడం కోసం మనకు డిస్టెన్స్ వస్తుంది, 1 kilometer యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వాట్ వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ ద సబ్జెక్ట్ యాంగిల్. మనం ఒక సపరేట్ డైరెక్షన్ ఇస్తాం. యాంగిల్ విల్ రిప్రజెంట్ ద డైరెక్షన్, స్పెసిఫైయింగ్ డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ద సేమ్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ యారో. ఒక యారో లైన్తో మనం రిప్రజెంట్ చేసామంటే దిస్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద వెక్టార్. లెట్ మీ టేక్ ఓ. యువర్ హౌస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ పాయింట్ ఏ. దెన్ ఓఏ అనేటువంటిది వెక్టార్. హౌ కెన్ వి రిప్రజెంట్ మీన్స్ విత్ రిప్రజెంట్ ఆఫ్ వన్ యారో, స్మాల్ యారోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ యాజ్ ఎ వెక్టార్. ఓఏ అనేటువంటిది ఒక వెక్టార్ తడసం. ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ హౌ కెన్ యూ రైట్ మీన్స్, ఇఫ్ దిస్ వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ హ్యావింగ్ ద ఏ అనేటువంటి వెక్టార్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కలిగి ఉందనుకోండి, ఎలా రాస్తామని అంటే, సేమ్ దిస్ వన్ వీ కెన్ రైట్ ద ఏ బార్ అని కూడా రాస్తాం. సమ్ టెక్స్ట్ బుక్ దే విల్ యూజ్ ద క్యాపిటల్ ఏ బార్ ఆల్సో. ఇలా కూడా మనకు రిప్రజెంట్ చేస్తారనమాట. దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది వెక్టార్. వెక్టార్ను మనకు రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి విధానం అనమాట. హౌ కెన్ వెక్టార్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో వెక్టార్ను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అనేటువంటి చూద్దామండి. సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఇన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. రిప్రజెంటేషన్ ఓకే, డన్. లెట్ మీ కమ్ టు దిస్ వన్. సో జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ విత్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్తో యారో ఎండ్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఎక్కడైతే బిగిన్ అయిందో దాన్ని మనం టైల్ అంటాము, దాన్ని మనం ఆరిజిన్ అని కూడా అంటాము. ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో దాన్ని టిప్ అంటాము, దాన్ని హెడ్ కూడా అని అంటాము అనమాట. సో ఎలా మనము టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తావా అంటే, ఓఏ బార్తోనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం, లేదా ఏ బార్ అనేటువంటి దాంతో రాస్తాం, లేదా క్యాపిటల్ ఏ బార్. ఇక్కడ ఏ, స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ అనేటువంటి ఆ వెక్టార్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద representation of vector in Cartesian coordinate system. In coordinate system, representation of vector, representation of a vector in coordinate system. కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం. ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మే హ్యావింగ్ ద 3D కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఆర్ 2D కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సో జనరల్ కేస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 3D కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. 3D కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటే త్రీ యాక్సెస్ కలిగి ఉన్నాయి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద 3D కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. X యాక్సెస్, Y యాక్సెస్ అండ్ Z యాక్సెస్. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద X యాక్సెస్, లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద Y యాక్సెస్, లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద Z యాక్సెస్. To represent the coordinate vector in the coordinate system, we are taking the unit vectors along the x-axis, y-axis, z-axis.
అంటే యూనిట్ వెక్టార్స్ను మనం తీసుకున్నాం. యూనిట్ వెక్టార్ మీన్స్ ద వెక్టార్ విచ్ కెన్ స్పెసిఫై ద ఓన్లీ డైరెక్షన్, దట్ మీన్స్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ వెక్టార్ ఈజ్ యూనిట్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ వెక్టార్ ఈజ్ ద యూనిట్ అవుతుంది అనమాట. యూనిట్ అంటే ఒకటి కావడం. యూనిట్ అంటే ఏమని అర్థం? ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ద వన్, ఒకటే అవుతుంది అనమాట. సో దట్ మీన్స్ యూనిట్ వెక్టార్స్ ఎలా మనం తీసుకుంటామని అంటే, సో ద కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో వెక్టార్ రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం వీ యూజ్ ద యూనిట్ వెక్టార్స్. యూనిట్ వెక్టార్ తీసుకుంటాం. సో ద యూనిట్ వెక్టార్స్ అలాంగ్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్, యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సెస్, అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఉన్నటువంటి యూనిట్ వెక్టార్ వీ విల్ డినోటెడ్ విత్ ఐ అనేటువంటి సింబల్తో ఇస్తాం. ఐ క్యాప్ ఈజ్ రిప్రజెంట్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ వెక్టార్. దిస్ క్యాప్ ఈజ్ టెల్లింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్ దిశలో ఉన్నటువంటి యూనిట్ వెక్టార్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ ద యూనిట్ వెక్టార్. ఇది మనకు యూనిట్ వెక్టార్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఐ క్యాప్ మనకి. ద యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ వై యాక్సెస్లో చెప్పేది దాన్ని జే క్యాప్లో మనం చెప్తాను. సో యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ వై జెడ్ యాక్సెస్, యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సెస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే కే క్యాప్లో తీసుకుంటాం. సో విల్ ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ పాయింటింగ్ హియర్, యూనిట్ వెక్టార్స్ దే విల్ టెల్స్ దట్ డైరెక్షన్స్ చెప్తాయన్నమాట. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ వెక్టార్ ఈజ్ 1. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 1 ఉంటుంది అనమాట. యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సెస్ ఈజ్ ద కే క్యాప్గా చెప్తుంది. సో ద యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ ది జెడ్ యాక్సెస్ ఈజ్ ద కే క్యాప్. సో టు రిప్రజెంట్ దిస్ వన్, ఎలా ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాను, ఒక వెక్టార్ని మనకి ఏం చెప్తున్నాను అంటే రిప్రజెంట్ చేయడం కోసము కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఎక్స్ యాక్సెస్లో, వై యాక్సెస్లో, జెడ్ యాక్సెస్లో వాటి యొక్క యూనిట్ వెక్టార్లు తీసుకొని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఉన్నటువంటి యూనిట్ వెక్టార్ని ఏమనుకుంటున్నాం, ఐ క్యాప్ అనుకుంటున్నాం. వై యాక్సెస్లో ఉన్నటువంటి యూనిట్ వెక్టార్ని జే క్యాప్ అనుకుంటున్నాం. జెడ్ యాక్సెస్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని కే క్యాప్ అనుకుంటున్నాం. నౌ కమ్ టు ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది వెక్టార్. ఏదో ఒక వెక్టార్ నేను తీసుకుంటున్నాను. లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ వెక్టార్. ఏదో వెక్టార్ ఇక్కడ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద వెక్టార్. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద వన్ వెక్టార్. లెట్ మీ టేక్ ఓఏ అనేటువంటిది ఒక వెక్టార్ అనుకోండి. సో హౌ కెన్ రిప్రజెంట్ దిస్ వన్? సి నౌ వీ నీడ్ టు టేక్ దిస్ వన్, దీస్ కాంపోనెంట్ హౌ మచ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అలాంగ్ వై డైరెక్షన్. ఈ వై డైరెక్షన్లో ఎంత వాల్యూ కలిగి ఉంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ కాంపోనెంట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టార్ అలాంగ్ వై యాక్సెస్ ఈస్ ద ఏవై అనేటువంటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కలిగి ఉంది అనుకోండి. దీస్ కాంపోనెంట్ హౌ మచ్ వాల్యూ హ్యావింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఎంత వాల్యూ కలిగి ఉంది అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ ద ఏఎక్స్ అనేటువంటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కలిగి ఉంది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టార్ అలాంగ్ ద జెడ్ యాక్సెస్ ఎంత కలిగి ఉంది, ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది అంటే ఏజెడ్ అనుకోండి. ఏజెడ్. హౌ కెన్ యూ రిప్రజెంట్ దిస్ వన్? ఇప్పుడు ఈ వెక్టార్ను మనం ఎలా రాస్తామా అంటే ఓఏ బార్ అనే ఒక వెక్టార్ని తీసుకున్నామంటే వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా ఏఎక్స్. ద యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఉన్న యూనిట్ వెక్టార్ ఏఐ క్యాప్. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ అలాంగ్ వై యాక్సెస్, దట్ ఈస్ ద ఏవై. సో ద యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ వై యాక్సెస్ జే క్యాప్. సో నౌ ప్లస్ now what is the vector along z axis, that is the az. Magnitude of the vector along z axis az. The unit vector along the z axis k cap. This is the representation of the vector. Vector nu represent చేసేటువంటి విధానం అన్నమాట. That means will you please look on this one. See, the vector representation in the coordinate system means the magnitude of the vector along the particular axis and the unit vector along the particular axis. See, this is the magnitude of the vector along x axis, unit vector along x axis, magnitude of the vector on y axis, unit vector along y axis, magnitude of the vector on z axis, unit vector along z axis. That is the representation of the any vector. ఏ వెక్టార్ అయినా ఇచ్చినా సరే ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ magnitude and unit vector. So this is the representation of the any vector. ఏ వెక్టార్ నైనా మనం రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి విధానం. Now how to get the magnitude of the final vector? ఫైనల్ వెక్టార్ యొక్క magnitude ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? Let me take this is the a bar అనుకున్నాను అనుకోండి. So the magnitude of the vector, so then magnitude
ఆఫ్ ది వెక్టర్. ఈ యొక్క వెక్టార్కి ఎలా మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుంటాం, ఇట్ విల్ డినోటెడ్ విత్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ బార్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ బార్ జస్ట్ ఏ అని రాస్తాం అనమాట. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్, జస్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ దిస్ వన్. ఎలా తీసుకుంటామంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ magnitude of vector along x axis square plus magnitude of vector along y axis square, magnitude of vector along z axis square whole root మనం తీసుకుంటాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వెక్టార్. ఈ వెక్టార్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కునేటువంటి విధానం అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వెక్టార్. వెక్టార్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కునేటువంటి విధానం. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం మనం ఇక్కడే. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో వన్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ దే గివెన్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దే గివెన్ లైక్ దిస్ 2i cap j cap ప్లస్ 4k cap ఇలా మనకి ఇచ్చారనుకోండి. లెట్ మీ టేక్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టార్. ఈ వెక్టార్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అనుకోండి. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో దట్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, దిస్ ఈస్ ద ax, magnitude of the vector along ax cap. Here nothing is there means 1 is there, that is equal to this the ay. Here is the az, this is the az value. So a bar magnitude, what I told, ax square plus ay square plus az square under root. So that is the we are taking, instead of ax what we are having, 2 is there, 2 square, ay what we are having, 1 square plus az square, it is what we are having, 4 square. This is the value for the, so this value is nothing but square root of 4 plus 1 plus 16. I hope this is the 21, this is the root of 21. So to root of 21, this is the magnitude of the vector. So how can you take this one? This is the method of representation of the given vector and also to find out the magnitude of the vector. Now they may ask the small questions for the vector and also they may ask the question, what is the angle between the two vectors. There are the two vectors are there, they may ask the question, what is the angle between the two vectors. That is also very very important. Now let me go to the angle between the two vectors. So angle between two vectors, they may ask the question how to find out the angle between the two vectors. So I already told you any vector can be represented with the a straight line which is the arrow ended, that can be represented. If they are specified the two vectors with the straight with a geometrical representation. Let me take one of the vector is the AB is the one of the vector like this. One of the vector they may giving that another vector, they are showing that OB, they are saying that, otherwise they will take that CD vector. Let me take one of the vector, they are taking that CD. So how to find out this angle between these two? How to find out this angle between these means, so to find out this angle between them means we need to coincide these two vectors by putting them, two tile points must be coincide each other. We need to bring them, the two tile points are coincide each other. So that is the first condition. Now bring these two vectors. Let me take AB is the along this direction, AB is the direction, this is the tile of the first vector. Now the second one I am bringing this one. Here also one more vector is there, it is the CD is the one vector is there, that two tiles are coincide each other. Now what is this one? Now there are the this is the angle between the two vector. Now you may get the two questions. Here is the angle is there, this is the one angle is there, here is the one more angle is there, here is the one more angle is there. Which angle I need to take? That means the angle between the smaller angle between the two vectors. The smaller angle between the two vectors can be called as the angle between the two vectors. How to find out this one? So the angle between the two vectors means by coinciding the two tiles of the vectors at a point, the smaller angle made by these two vectors can be called as the angle between the two vectors. Let me write that one, please write that one. By coinciding the two tiles of vectors at a point, the smaller angle made by this, the smaller angle
the smaller angle made by these two vectors, by these two vectors or by the two vectors is called angle between the two vectors, angle between the two vectors. Very important ma, very important this one. What I mean to say, ఇలా ఏదైనా రెండు వెక్టార్స్ ఇచ్చి ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంది అంటే మనం ఎలా కనుక్కోవాలి, ఆ రెండింటి యొక్క వెక్టార్స్ యొక్క టైల్స్ని కోయిన్సైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టైల్స్ని కోయిన్సైడ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న స్మాలర్ యాంగిల్ మాత్రమే మనకు ఆ రెండు వెక్టార్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది, ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ బయట ఒక యాంగిల్ కనిపిస్తుంది, ఈ యాంగిలా లేకపోతే కింద ఒక యాంగిల్ కనిపిస్తుంది, లోపల ఈ యాంగిలా, నీకు డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది. ఏది స్మాలర్ యాంగిల్ అవుతుందో అది మాత్రమే ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు స్మాలర్ యాంగిల్ ఏది ఉంది అంటే ఇది θ1 అనుకుంటే, ఇది θ2 అనుకుంటే, θ1 స్మాలర్ యాంగిల్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టార్స్. ఇది మాత్రమే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టార్స్ అవుతుంది. ఇది కాదు మనకు, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వెక్టార్స్. దట్ ఈస్ ద very important one. Now let me go to the, see if some of the important points we need to know. కొన్ని చిన్న important points మనం చేసుకుందాం. So a vector can be displaced in the same plane without changing its direction. డైరెక్షన్ మనం చేంజ్ చేయకుండా ఇట్ కెన్ డిస్ప్లేస్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్లేస్, ఏ ప్లేస్ కైనా మనం డిస్ప్లేస్ చేయవచ్చు. ఇట్ డస్ నాట్ చేంజెస్. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అది మనకు చేంజ్ కాదు. Important points, we are having only two important points. First important point means if a vector is displaced parallel to itself, it does not changes. It does not changes. సో ఏంది ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి దీన్ని. ఇట్ డస్ నాట్ చేంజెస్ అంటే ఏమని అర్థము, నువ్వు ఒక వెక్టార్ని 1 minute అమ్మా, ఏంటిది నో ఇష్యూ. అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఏం చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ చూడండి. ఒక వెక్టార్ని దానికి యొక్క ప్యారలల్గా దాన్ని ఎక్కడికి డిస్ప్లేస్ చేసినా కూడా దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి మార్పు ఉండదు. మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను చూడండి. సో ఒక వెక్టార్ నేను ఇలా వేసాను, దిస్ ఇస్ ద వెక్టార్ ఏబి అనేటువంటిది ఒక వెక్టార్ అనుకోండి, ఏబి ఇస్ ద వెక్టార్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, దీనికి ప్యారలల్గా నేను డిస్ప్లేస్ చేశాను. దీన్ని ఇలాగే తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ రాశాను అంటే ఇంకొకసారి ఇలాగే రాశాను. అయ్యయ్యో ఇది చాలా ఎక్కువ తప్పు పోయింది. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. సో దిస్ వన్ చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇది సిడి అనేది కొత్తది అంటున్నాను. ఏబి అండ్ సిడి ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేశాను. సో నౌ దిస్ ఈజ్ నాట్ చేంజ్. చూడండి వెక్టార్ అంటే ఏంటి, ఇట్ మస్ట్ షో ద డైరెక్షన్, ఇట్ మస్ట్ షో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్పాలి, డైరెక్షన్ చెప్పాలి. ఇది కూడా ఏం చేస్తుంది, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్తుంది, సేమ్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్, రెండు ఒకటే. ఒక వెక్టార్ ఏం చెప్తుందమ్మా, దానికి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ చెబుతుంది, పర్టికులర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెబుతుంది. నేను ఈ లైన్ గీసినా ఒకటే, ఇది అంటే ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడి నుంచి ఈ వెక్టార్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినా ఒకటే. ఇట్ కెనాట్ బి చేంజెస్. నువ్వు దానికి ప్యారలల్గా ఎక్కడికి డిస్ప్లేస్ చేసినా దానికి తప్పేం లేదు. అంటే ఇప్పుడు సిడి ఫస్ట్ గీసేసి ఏబి తర్వాత యువతలు గీసాను అనుకోండి, దెర్ ఈస్ నో ఎనీ చేంజ్. ఇక్కడి నుంచి దీన్ని ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్ చేశాను, లేదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్ చేశాను, దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ చేంజ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్, అంటే ఫస్ట్ important point.
అంటే ఒక వెక్టార్ని ప్యారలల్గా నువ్వు ఎక్కడికి డిస్ప్లేస్ చేసినా, ఎక్కడికి నువ్వు కదిలించినా సరే దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి చేంజెస్ ఉండదు. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఓన్లీ ఐ టేకెన్ దట్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టార్స్. రెండు వెక్టార్స్ యొక్క యాంగిల్ ఎలా కనుక్కున్నాను అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఉపయోగించే. ఎలా తీసుకున్నాను? ఇప్పుడు నీకు ఒక వెక్టార్ ఇలా ఇచ్చాడు, ఏబి ఈజ్ ద వెక్టార్. ఒక వెక్టార్ని ఏబి ఇలా ఇచ్చాడు. ఇంకొక వెక్టార్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇక్కడెక్కడో గీశాడు, ఇక్కడ సిడి అనే ఒక వెక్టార్ ఏం చేశాడు. ఈ రెండింటిని ఎక్కడ ఒక ప్లేస్లోకి ఎలా తీసుకొచ్చావు? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఎనీ వెక్టార్ కెన్ బి డిస్ప్లేస్డ్ ప్యారలల్ ఇట్ సెల్ఫ్. దానికి ప్యారలల్గా నువ్వు ఎక్కడికైనా డిస్ప్లే చేయొచ్చు. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఇక్కడ ది వెక్టార్కు ప్యారలల్గా నేను ఇక్కడికి ఒకటి తీసుకొచ్చి ఇంకొక వెక్టార్ డ్రా చేశాను. ఏబి ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందో అంతే మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అదే డైరెక్షన్లో చేశాను. దిస్ ఇస్ ద ఏబి. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వెక్టార్స్. ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ నువ్వు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ను ఉపయోగించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ వీ కెన్ డిస్ప్లేస్ ద వెక్టార్. మనం వెక్టార్ని డిస్ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళచ్చు. బట్ కండిషన్ ఈజ్ ఇట్ మస్ట్ బి ప్యారలల్ టు డిస్ప్లేస్. ప్యారలల్గా డిస్ప్లేస్ చేయాలి వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని బట్టి మనం మార్చకూడదు అనమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ పాయింట్. ఇంకొక పాయింట్లోకి వెళ్దాం. చూడండి, ఇఫ్ ఏ వెక్టార్ ఈజ్ రొటేటెడ్ బై ఎట్ అన్ యాంగిల్, ఇఫ్ ఏ వెక్టార్, ఇంకొక పాయింట్, ఇఫ్ ఏ వెక్టార్ ఈజ్ రొటేటెడ్ by an angle. So if a vector is rotated by an angle, కొంత యాంగిల్తో నేను రొటేట్ చేస్తున్నాను. సో that is by an angle, the angle theta, but theta is not equal to 2π. theta అనేటువంటిది మనకు 2πగా మనకు కాదు. సో మోర్ అదర్ దాన్ ఎనీ యాంగిల్. ఈ 2π కాకుండా ఏ యాంగిల్తోనే నేను రొటేట్ చేస్తున్నాను. 2π రొటేట్ చేయడం అంటే ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి, 2π ఈజ్ నథింగ్ బట్ 360 degrees. 360 degrees రొటేట్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ ఉందమ్మా, 360 degrees రొటేట్ చేయడం అంటే మళ్ళీ అక్కడికే రావడం. సో దట్ ఈజ్ నో చేంజ్ అసలు అయ్యేదానికి ఛాన్సే లేదు. బట్ మీన్స్ ఏ వెక్టార్ ఈజ్ రొటేటెడ్ బై అన్ యాంగిల్ టీటా, బట్ టీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 2π కాలేదనుకోండి, దెన్ దట్ వెక్టార్, ఆ వెక్టార్ అదే వస్తుందా వేరేది వస్తుందా? అసలు వెక్టార్కు ఉన్న ప్రాపర్టీ ఏంటమ్మా? వెక్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫై ద సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫై ద సమ్ డైరెక్షన్. ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ చెబుతుంది, పర్టికులర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్తుంది. వెక్టార్ అనే దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, ఒక వెక్టార్ని నేను రొటేట్ చేస్తున్నాను. ఎలా చేస్తున్నాను? టీటా అనే యాంగిల్తో రొటేట్ చేస్తున్నాను. ఆ యాంగిల్ 360 degrees కాదు అంటున్నాను. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమైపోతుందో అంటున్నాను. మీకు 360 degrees కాదు అంటే ఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను అడుగు. Yes, that is the very good. So So 2πn, you can take any 2πn మనం తీసుకున్నట్లయితే నో ఇష్యూ. సో వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నట్టే ద వెక్టార్ కెన్ బి రొటేటెడ్ విత్ ఎనీ యాంగిల్ ఆఫ్ 2πn వేర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్, ఎనీ నెంబర్ ఓకేనా, న్యాచురల్ నెంబర్. సో n అనేటువంటిది ఏ నెంబర్ అయినా కావచ్చు అదర్ దాన్ దిస్ వన్. అంటే అబ్బాయి చెప్పింది ఒక పాయింట్, వెరీ గుడ్ పాయింట్ అమ్మా. చూడండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ రొటేటింగ్ దిస్ వన్, ఒక్కసారి నేను రొటేట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాను అనుకో, ఇట్ ఈస్ ద 360 degrees. నేను 2 times రొటేట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాను అనుకో, అంటే ఏమవుతుంది, 360 + 360 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 times ఆఫ్ 2π కదా. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, yes, that is the very good. So that means what I am telling, that if the vector is rotated by an angle of theta, but theta is not equal to the 2πn అనేటువంటిది where n is equal to natural number 1, 2, 3 and so on, any one. ఇలాంటి కానప్పుడు మనకు వెక్టార్ అనేటువంటిది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ వెక్టార్ను నేను కాస్త రొటేట్ చేశాను, మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ గీశాను, ఒక 45 degrees రొటేట్ చేశాను. 45 degrees రొటేట్ కావడం అంటే ఇక్కడికి వెళ్తుంది వెక్టార్ అనేటువంటిది.
చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థం కావడం కోసం దిస్ ఇస్ ద ఈస్ట్ డైరెక్షన్, దీనికి ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటిది వెస్ట్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ద టాప్కి వెళ్ళినటువంటిది నార్త్ తీసుకున్నాను, దీనికి వచ్చేసి సౌత్ తీసుకున్నాను. సో వెదర్ దిస్ ఇస్ ద ఓఏ, దిస్ ఇస్ ద ఓఏ డాష్. ఓఏ డాష్ అండ్ ఓఏ బోత్ ఆర్ సేయింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్, అన్నీ ఒకే డైరెక్షన్ చూపిస్తున్నాయా? చూడండి అమ్మా, no, they are not showing na. OA dash is the different vector. ఎందుకు? it is showing the other direction. ఇక్కడ చూడండి OA అనేటువంటిది ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంటే OA dash is the another direction, ఇంకొక డాష్లో ఉంది. OA dash is the other direction. సో నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది, 45 degrees నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. దట్ మీన్స్ దీస్ వెక్టార్ ఈజ్ నాట్ సేమ్, రెండు ఒకటే అయ్యేదానికి ఛాన్సే లేదు. బట్ ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πn, 2πn ఈక్వల్ అయిందనుకోండి, వేర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యాచురల్ నెంబర్ 1 2 3 అండ్ సో ఆన్, దెన్ దట్ వెక్టార్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద సేమ్. అది రెండు ఒకటే అయ్యేదానికి ఛాన్స్, రెండు ఒకటే అవుతుంది అనమాట. దెన్ ఏమవుతుంది అంటే ద వెక్టార్ ఈజ్ చేంజ్డ్, వెక్టార్ అనేటువంటిది చేంజ్ అయిపోతుంది. ద వెక్టార్ ఈజ్ చేంజ్, వెక్టార్ మారిపోతుంది. అది నాట్ ఏ సేమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సేమ్ వెక్టార్, ఇట్ ఇంకొక వెక్టార్ను మనకి ఇస్తుంది అనమాట, అదే వెక్టార్ను మనకి ఇవ్వదు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 2πn, దెన్ ద సేమ్ వెక్టార్ కెన్ బి ప్రొడక్ట్. ఇఫ్ ద థీటా, అది కూడా రాసుకోండి, ఇఫ్ ద థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πn in bracket n is equal to 1 2 3 and so on, then it will give same vector, it will give same vector, అదే వెక్టార్ని ఇస్తుంది, సేమ్ వెక్టార్. ఒక వెక్టార్ని నువ్వు 2πn డిగ్రీస్గా నువ్వు రొటేట్ చేస్తే అప్పుడు నీకు వచ్చేటువంటి వెక్టార్ కూడా సేమ్ వెక్టార్ ఇస్తుంది, కొత్త వెక్టార్ను మనకి ఏమి ఇవ్వదు, సేమ్ వెక్టార్ను మనకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో మనకి ఇచ్చేటువంటి వెక్టార్ సేమ్, ఏం మార్పు ఉండదు వెక్టార్లో. ఏం డౌట్ లేదనుకుంటాను దీంట్లో, ఓకేనా? నౌ లెట్ మీ గో టు ద డౌట్. అవును, వెక్టార్ అంటే విధానం ఏంటి? సో ఇట్ మస్ట్ స్పెసిఫై ద డైరెక్షన్, ఇట్ మస్ట్ స్పెసిఫై ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఒకవేళ మనకు ఇప్పుడు నేను 2 మీటర్లు, ఇప్పుడు మా ఇంటి, సో మీకేం చెప్తున్నాను, మీ ఫ్రెండ్కి ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు, బస్ స్టేషన్ నుంచి మా హౌస్కు రావడానికి 45 degrees యాంగిల్తో, ఈస్ట్కు 45 degrees యాంగిల్తో 1 kilometer వస్తే మా ఇండ్లు వస్తుందని మీ ఫ్రెండ్కి చెప్పావు. ఇప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ పెట్టి 1 kilometer చెప్పేసి నేను ఈస్ట్కు 45 మీటర్ కాకుండా నార్త్కు 45 degrees వెళ్ళు అంటే ఏమవుతుంది నీ పరిస్థితి? మీ ఫ్రెండ్ మీ ఇంటికి వస్తాడా, వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడా? హలో, దిస్ ఇస్ ద ఈస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? అది వేరే వెక్టార్ చెప్తుందని కదా అర్థము. అర్థమవుతుందా లేదా నేను చెప్పేది? సో దట్ ఈస్ ద సేమ్, దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్. సో అదే మనకు చెప్పేటువంటిది. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఒకటి చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తానమ్మా. Types of vectors is a very long one, so it will take more than 1 hour, no issue. మీకు ఆల్రెడీ క్లాస్ స్లోగా చెప్పుకుందాం, మరి అంత హర్రీ బర్రీగా ఏం చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు. నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఎస్, చెప్పమ్మా, చెప్పు. ఏముందమ్మా, ఇదే కదా నేను చెప్పింది, ఇదే కదా. సో ఇఫ్ ఏ వెక్టార్ ఈజ్ రొటేటెడ్ బై అన్ యాంగిల్ థీటా బట్ థీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 2πn, ఒక వెక్టార్ని నువ్వు రొటేట్ చేస్తే ఎంత, 2πnని 2πnతో నువ్వు రొటేట్ చేస్తే, ఒకవేళ ఆ థీటా అనేటువంటిది 2πnకు ఈక్వల్ కాకపోతే అప్పుడు అది కొత్త వెక్టార్ని ఇస్తుంది. ద వెక్టార్ ఈజ్ చేంజ్డ్, కొత్త వెక్టార్ ఇస్తుంది, కొత్త వెక్టార్ను క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ కరెక్ట్గా 2πnతో గిన నువ్వు రొటేట్ చేస్తే అది ఇట్ విల్ గివ్ ద సేమ్ వెక్టార్, అదే వెక్టార్ని ఇస్తుంది. ఇదిగో ఇక్కడ 2వ పాయింట్ రాశాను చూసావా. ఒకవేళ 2πnతో రొటేట్ చేయడం అంటే ఏంటి, కరెక్ట్గా ఈ 2πnలో నువ్వు ఏదో ఒక నెంబర్ పెట్టేసాయి, 1 పెట్టేసావు, 2 పెట్టేసావు, 3 పెట్టేసాయి. 1 పెట్టడం అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు గుడ్లకు అట్ట వెళ్ళాడు అనుకోండి, 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి అంటారు. 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి అంటే అర్థం ఏంటి, నువ్వు నిలబడినటువంటి ప్లేస్లోంచి 3 సార్లు తిరగాలి. ఇది ఒక్కసారి తిరిగావు, అక్కడికే వచ్చావు, రెండోసారి తిరిగావు, మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చావు, మూడోసారి తిరిగావు, మళ్ళీ అక్కడికే వస్తావు కదా. హలో, ఓకే, సేమ్ దట్ వన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్. ఇదే మనకు చెప్తుంది అనమాట, సేమ్. సో దట్ ఈస్ ద సేమ్. ఈ గీతలన్నీ ఒకే దాని మీద వేయాలి, కానీ నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం పక్కనే వేసాను అంతే. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో దట్ ఈస్ ద రొటేటింగ్, సేమ్ ఎక్కడే రొటేట్ అవుతుంది. సో లైక్ దిస్, 3 సార్లు 2 వేయాలి. సో లైక్ దిస్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్.
టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్లోకి వెళ్ళిపోదామమ్మా. very important amma types of vectors. They may specify the some types only. Konni types matram vallu adigedaniki chance undi as per the question. Adi essay type question short answer questions depending upon they may ask they may specify the names adigi manalni adugutaru annamata. Types of vectors. So let me start with one. First one is the polar vectors. First type is the polar vectors. Polar vectors, and the first one is the polar vector. See, polar vectors means these vectors which have the which have a starting point or a point of application. So that means they must have the point of application point, it must be specified where it is acting. That means it must have the starting point, it must have the ending point. That is the very important. For your best understanding, I will take one small example. Let me take your brother is applying some force on the object. Oka object meeda mee brother force apply chestunnadu. That means you need to specify in which direction it is acting. Ee direction lo అప్లై చేశాడా ఎఫ్, లేదు ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేశాడా ఎఫ్, ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేశాడా ఎఫ్, ఇలా. సో దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై ద పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, ఎలా అప్లై అవుతుంది, ఫోర్స్ ఎలా అప్లై అవుతుంది అనేటువంటిది. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ మీన్స్ ద డెఫినేషన్ దిస్ వన్, these are those vectors which have very important man, which have starting point ఎక్కడ ఉంది అనేటువంటిది లేదా ఇంకొక ఎండింగ్ పాయింట్ అన్న చెప్పగలగాలి. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. సో దీనికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ మీద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు. యువర్ బ్రదర్ ఈజ్ పుల్లింగ్ ఏ లాన్ రోలర్ని మీ బ్రదర్ పుల్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, లేదా యువర్ బ్రదర్ పుల్లింగ్ ఈజ్ అ టాయ్, ఒక టాయ్ని లాగుతున్నాడు అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద టాయ్. సో బై యూజింగ్ ఏ థ్రెడ్, ఒక థ్రెడ్ను ఉపయోగించి మీ బ్రదర్ లాగుతున్నాడు ఈ టాయ్ని లైక్ దిస్. సి దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ యాక్టింగ్, దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ఇలా అప్లై అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యాపింగ్. దీస్ వెక్టార్స్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ద polar vectors. Very important. So the vectors which have the starting point or point of application, those vectors come under the polar vectors. ఏ వెక్టార్స్ కి అయితే స్టార్టింగ్ పాయింట్ లేదా పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది స్పెసిఫై చేయాల్సి వస్తుందో అటువంటి వెక్టార్స్ని మనం ఏమంటామా అంటే పోలార్ వెక్టార్స్ అంటాం. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పోలార్ వెక్టార్స్ ఆర్ దేర్. ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పోలార్ వెక్టార్స్ ఆర్ ద ఫోర్స్ అనేటువంటిది పర్టికులర్గా మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అన్న మనం స్పెసిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. అనదర్ వన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా ఎక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అనేది మనం స్పెసిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్, దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఏమంటారు పోలార్ వెక్టార్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఏ వెక్టార్స్కి అయితే ఏ వెక్టార్ ఎక్కడైతే రాయలేదా, ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి, ఏ వెక్టార్స్కి అయితే స్టార్టింగ్ పాయింట్ లేదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేటువంటిది రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుందో అటువంటి వాటిని మనం పోలార్ వెక్టార్స్ అని అంటాము. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఫోర్స్ను మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో మనం అప్లై చేస్తున్నాము, పర్టికులర్గా ఏ డైరెక్షన్లో మనం అప్లై చేస్తున్నాము అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏమని అర్థము, పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది ఫోర్సు, ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై అవుతుందా, ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై అవుతుందా మనం స్పెసిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే, లేదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి మనకు అప్లై జరుగుతుందో ఆరిజిన్ అన్నా రాయాలి, పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అన్నా మనం రాయగలగామో అవసరం అవుతుందో అటువంటి వాటిని మనం పోలార్స్ వెక్టార్స్ అంటాం. చూడండి, ద వెక్టార్స్ విచ్ హ్యావ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, దోస్ వెక్టార్స్ కమ్ అండర్ ద పోలార్ వెక్టార్స్. అటువంటి వెక్టార్స్ అన్నిటినీ మనం పోలార్స్ వెక్టార్స్ అని అంటాము. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని 2 మార్కులు క్వశ్చన్గా చాలాసార్లు అడిగారు డెఫినేషన్గా. సో కాస్త yes they will come into the velocity, acceleration, they will come.
So, the velocity and acceleration, they will come like this only. We need to specify the particular direction, a point of application. Now, let me go to the very, very important. ఈ రెండే ఎందుకు అడుగుతున్నారమ్మా నాకు కూడా అర్థం కావడం లేదు. Now, let me go to the axial vectors. Second one is the axial vectors. Axial vectors. Let me write the definition. So, the vectors which represent the rotational effect and act along the axis of rotation in coordinates which with help of the right hand screw rule. Right hand screw rule ఉపయోగించి ఏదైతే మనం వాడుతున్నాడో those vectors come under the axial vectors. Let me write this one. Vectors which represents rotational effect. Rotational effect మనకు రిప్రజెంట్ చేయగలగాలి ఈ వెక్టార్స్ అనేటువంటివి. rotational effect and act along the axis of rotation. Acts along the axis of rotation. Axis of rotation బేస్ చేసుకొని యాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. axis of rotation. So, and acts of the axis of rotation in accordance with right hand screw rule or with right hand screw rule. ఏంటి రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ అనేటువంటి నేను చెప్తానమ్మా. రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్. సో దోస్ వెక్టార్స్ ఆర్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ ద those vectors are called axial vectors. చూడండి ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ వెక్టార్స్ అయితే రొటేషనల్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనకు చెబుతాయో వాటిని మనం యాక్సియల్ వెక్టార్స్ అంటాము. అవి కూడా ఎలా ఉండాలి, రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ని బేస్ చేసుకొని మనకు చెప్పగలగాలి. రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ని బేస్ చేసుకొని మనకు చెప్తే మనకు పర్ఫెక్ట్గా మనం ఏమంటామంటే యాక్సియల్ వెక్టార్స్ అని అంటాం అనమాట. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి చెప్తాను. టార్క్ ఈజ్ ద యాక్సియల్ వెక్టార్. టార్క్ అనేటువంటిది యాక్సియల్ వెక్టార్కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. లెట్ మీ టేక్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద టార్క్. సో టార్క్ అనేటువంటిది. సో టార్క్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా మీన్స్? టార్క్ మీన్స్ that is the r into force into displacement r bar cross f bar అనుకుంటా నేను. సో r bar cross f bar అనుకుంటా టార్క్ అనేటువంటిది. సో that means it is the distance, it is the perpendicular distance from the point of application to applied force కి పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కి మనం ఉన్నటువంటి రెండిటి యొక్క ఫోర్స్ నే మనం టార్క్ అంటాం. సో టార్క్ ఇస్ ద రొటేషనల్ ఎఫెక్ట్ మనకు చెప్తుంది అనమాట టార్క్ అనేటువంటిది. లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం తీసుకున్నట్లయితే మీకు సింపుల్గా అర్థమవుతుంది. లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ ఈస్ ద స్క్రూ. ఒక స్క్రూ నేను ఇలా తీసుకున్నాను. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద స్క్రూ. ఇది ఒక స్క్రూ తీసుకున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ద బోల్ట్ అండ్ నట్. ఇది ఒక బోల్ట్, ఇది ఒక నట్ అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ ద బిగ్ వన్ బోల్ట్ అండ్ నట్. ఇది నట్ అనుకోండి. సో నట్ వాట్ ఈస్ ఇది ఈస్ హ్యావింగ్ థ్రెడ్స్. ఇది ఒక థ్రెడ్స్ ఉంటాయి చూడండి. వాట్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్? సో వెన్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్, ఒక ఫోర్స్ నేను అప్లై చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఫోర్స్. ఈ డైరెక్షన్లో నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అప్లై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆర్ అనేటువంటి ఫోర్స్లో మనం అప్లై చేస్తున్నాను. చూడండి ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ దిస్ డైరెక్షన్. నేను ఇలా ఫోర్స్ని ఇలా అప్లై చేస్తున్నాను. దీన్ని నేను ఓపెన్ చేయాలంటే, స్క్రూను ఓపెన్ చేయాలంటే ఇలా నేను ఫోర్స్ను అప్లై చేస్తున్నాను. చూడండి దట్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇలా ఆర్ పనిచేస్తుంది. ఈ డైరెక్షన్లో ఆర్ ఉంది. దిస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫోర్స్. బట్ ద రిజల్టెంట్గా ఎలా పనిచేస్తుంది స్క్రూ అనేటువంటిది? స్క్రూ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ లైక్ ఏ టాప్. ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంది స్క్రూ అనేటువంటిది. మీకు అర్థమవుతుందని నేను చెప్తున్నాను. చూడండి నువ్వు బోల్ట్ని ఇప్పదీయడం కోసం ఫోర్స్ను ఎలా అప్లై చేస్తున్నాము మళ్ళీ చెప్తున్నాను. చూడండి నేను బోల్ట్ అండ్ నట్ సిస్టమ్ నేను తీసుకున్నాను. చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నట్ అనేటువంటిది, చూడండి ఇక్కడ నట్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఐఎమ్ అప్లయింగ్ సర్టన్ ఫోర్స్. ఈ చివర్లో నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఎలా అప్లై చేస్తున్నాను? టాంజెన్షియల్ టు ద నట్టుకు టాంజెన్షియల్గా నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను.
చూడండి ఎక్కడ ఈ పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఎంత దూరం పనిచేస్తుంది, ఇదిగో దిస్ ఇస్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. లెట్ మీ టేక్ అనదర్ కలర్. దిస్ ఇస్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఇంత డిస్టెన్స్లో పనిచేస్తుంది. నేను అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఏమో టాంజెన్షియల్గా ఇలా పనిచేస్తుంది. కానీ నట్ ఎలా బయటకు వచ్చేస్తుంది, నట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టాప్, ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద టార్క్ డైరెక్షన్. టార్క్ అనేటువంటిది ఇలా పనిచేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్. రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ అంటామన్నమాట. అంటే ఏం చేస్తాను, సో కీప్ ఇట్ చూడండి, యు ఆర్ రొటేటింగ్ ద స్క్రూ. రొటేట్ చేస్తున్నావు. ఎలా చేస్తున్నావు, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది రైట్ హ్యాండ్. రైట్ హ్యాండ్ నువ్వు తిప్పుతున్నావు. లేదా నువ్వు ఇంకొక ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి చూడు, కీప్ ఇట్ యువర్ ఫింగర్స్. నీ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ని తీసుకొని ఓపెన్ యువర్ 4 ఫింగర్స్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ అనేటువంటి డైరెక్షన్స్లో ఓపెన్ చేసావనుకోండి. నౌ రొటేట్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్స్లో ఫింగర్స్ను ఫోల్డ్ చేయి. ఫోర్స్ డైరెక్షన్స్లో నీ ఫింగర్స్ని ఫోల్డ్ చేయి. ద థంబ్ డైరెక్షన్ విల్ షోస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వెక్టార్. రిజల్టెంట్ వెక్టార్ నీకు చెప్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడు. నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నీకు బాగా ఒక వీడియో కాల్ ఆన్ చేస్తాను చూడండి. ఈ ఒక్కదానికి వీడియో కాల్ ఆన్ చేస్తాను. See. Let me wait this video call. Yes, it is working. Now come to this one. See, like this. Now I am taking the right hand thumb rule. Right hand screw rule నేను తీసుకున్నాను చూడండి. This is the screw. ఇది ఒక స్క్రూ అనుకుంటున్నాను నేను. So now what I am doing, I am opening this screw. ఈ స్క్రూ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. Keep it your right hand fingers. నీ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే యాజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్ డైరెక్షన్లో చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నాకు ఆర్ ఎలా ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఈ డైరెక్షన్లో. Now fold your fingers along the direction ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఈ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో ఇలా పనిచేస్తుంది. నవ్ ఐ నీడ్ టు ఫోల్డ్ ద ఫింగర్స్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ద థంబ్ డైరెక్షన్ విల్ షోస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది టార్క్. ఈ థంబ్ అనేది ఎలా చూపుతుందో ఆ డైరెక్షన్లో నీకు టార్క్ అనే పనిచేస్తుంది. ఈ టార్క్ డైరెక్షన్లోనే స్క్రూ అనేటువంటిది బయటకు వచ్చేసింది. నాకు స్క్రూని తీసుకుంటా బయటకు వస్తే బయటకు వచ్చేసింది నాకు. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇలా తిప్పుతున్నానంటే చూడండి, ఐఆమ్ రొటేటింగ్ దిస్ టార్క్. ఇలా నేను తిప్పుతున్నానంటే ఐఆమ్ అప్లయింగ్ ద టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ నేను ఇలా అప్లై చేస్తున్నాను. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, ఓకే. సో సీ వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్, సీ keep it your 4 fingers of the right hand along the direction of the r అనేటువంటి డైరెక్షన్స్లో పెట్టమంటున్నాను. fold your fingers along the direction of the force డైరెక్షన్లో ఫోల్డ్ చెయ్యి అంటున్నాను. ఫోల్డ్ ఇక్కడ r అనేది ఇలా వెళ్తా అంటే ఫోర్స్ అనేది ఇలా పనిచేస్తాను, ఇలా ఫోల్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు నా ఫింగర్స్ని ఎలా ఫోల్డ్ చేయగలను? నేను ఫోల్డ్ చేస్తే ఇలా ఎనికి ఫింగర్స్ని ఫోల్డ్ చేయగలనా? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫోల్డ్ మై ఫింగర్స్. ఎలా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను? ఆర్ అనేది ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను. దెన్ ద థంబ్ విల్ షోస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది టార్క్ డైరెక్షన్ చెప్తుంది. అంటే నేను ఇక్కడ ఒక నట్టు ఉంటే నేను ఒకవేళ నా ఫోర్స్ అనేటువంటిది నేను ఇలా తిప్పితే, నేను నా ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటే అప్పుడు నట్టు ఎలా బయటకు వస్తుంది? ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో లేదు, నేను ఒకవేళ ఫోర్స్ అనేది నేను ఇలా చేశాను అనుకోండి, అంటే ఫోర్స్ అనేది ఇలా పనిచేస్తుంది. నా ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఉంది. అప్పుడు నేను ఇలా చేయబెట్టేసి నా ఫోర్స్ ఇలా డైరెక్షన్లో ఉంటే నా ఫింగర్స్ని ఇలా తిప్పలేను కదా, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్? ఐ నీడ్ టు చేంజ్ మై హ్యాండ్ రొటేషన్. నేను యొక్క హ్యాండ్ రొటేషన్ నేను చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ దీన్ని ఎలా తీసుకురావాలయ్యా నేను? ఓకే, నౌ ఐ కెన్ బ్రింగ్ దిస్ వన్. ఏంద్ర స్వామి, ఇది ఉండేది కూడా బాగానే. ఓకే, వద్దులేండి. కనిపిస్తుందా? ఓకే, డన్. సో దట్ మీన్స్, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సీ నౌ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ మై ఫింగర్స్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్. దెన్ ద టర్మ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ షోయింగ్ దట్ అలాంగ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది టార్క్ డైరెక్షన్లో మనకు చెబుతుంది. దెన్ నట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ ద బోల్ట్ లోపలికి నట్ వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాను. R is the perpendicular distance from the axis of rotation to point of application of the force. Let me come to this one. ఒకసారి నేను ఇక్కడికి వస్తాను, మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం. ఎట్లా బాయ్ ఇది చిన్నది చేయొచ్చా లేదా? చిన్నది చేయొచ్చులే. ఓకే, డన్.
ఎట్లా అయ్యా ఇది బయటకు ఎట్లా రావాలయ్యా దీంట్లోంచి ఓకే వచ్చేసానులే ఓకే నో కమ్ టు దిస్ వన్ ఇదే సిస్టమ్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇలా బోల్ట్ ఉంది దిస్ ఇస్ ద బోల్ట్ దిస్ ఇస్ ద థ్రెడ్స్ ఆన్ ద బోల్ట్లో మీద ఉన్నటువంటి థ్రెడ్స్ దిస్ ఇస్ ద నట్ ఒక నట్టు తీసుకున్నాను మరి ఇది దాన్ని చాలా చక్కగా వేయాలి డ్రాయింగ్ ఇది లేదంటే మీ ఇది నట్ అనుకోండి ఇది నట్ చూడండి వాట్ ఐ am telling that see this is the r is the distance from the point of application to axis of rotation to point of application of the force మనం ఎక్కడి నుంచి అప్లై చేసామో దాని నుంచి మళ్ళీ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ ఇలా దీని మీద తిరుగుతుంది చూడండి నౌ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ ఈలింగ్ దిస్ ఇలా నేను అప్లై చేస్తున్నాను ఫోర్సు ఇలా అప్లై చేస్తే ఏంది దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్ సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్ దిస్ ఇస్ ద ఆర్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇలా పనిచేస్తుంది నేనేం చేయాలి హ్యాండ్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ని ఇలా ఓపెన్ చేయాలి నేను దిస్ ఇస్ ద మై హ్యాండ్ కాస్త అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే నాకు మరీ అంత నీట్ అయినటువంటి నేను మరీ అంత నీట్గా డ్రాయింగ్ చేయలేను చూడండి ఐ కెప్ దిస్ హ్యాండ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రేడియస్ వెక్టార్ సో ఫోల్డ్ యువర్ ఫింగర్స్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ డైరెక్షన్లో ఫోల్డ్ చేయమంటున్నాను దట్ మీన్స్ ఐ నీడ్ టు ఫోల్డ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో నా ఫింగర్స్ని ఫోల్డ్ చేస్తాను దెన్ థంబ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇట్ షో ఈ డైరెక్షన్లో థంబ్ వస్తుంది అనమాట దిస్ డైరెక్షన్ ద బోల్ట్ విల్ కమ్ అవుట్ బోల్ట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు బోల్ట్ అనేది ఎలా తిరుగుతుంది ఎలా తిరుగుతుంది బోల్ట్ అనేటువంటి దిస్ ఇస్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ ఇలా రొటేట్ అవుతుంది దిస్ విల్ టెల్స్ ద టార్క్ డైరెక్షన్ ఒకవేళ అలా కాదు నేను ఇక్కడ చూడండి ఫోర్స్ డైరెక్షన్ నేను రివర్స్లో వెళ్తున్నాను దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్ వేరే సో దిస్ ఇస్ ద ఒకవేళ నేను ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి ఫోర్స్ డైరెక్షన్ అప్పుడు నేను హ్యాండ్ని ఎలా వేయాలి చూడండి ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫోల్డ్ ఒకవేళ నా రైట్ హ్యాండ్ నేను ఈ డైరెక్షన్లో నేను ఫింగర్స్ను ఫోల్డ్ చేయగలుగుతున్నానంటే ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫోల్డ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో నేను ఫింగర్స్ను ఫోల్డ్ చేయలేను బై కీపింగ్ ద థంబ్ ఇన్ ద టాప్ను తిమ్మును టాప్ వైపుకు పెట్టి నేను ఫోల్డ్ చేయలేను సో ఫర్ దిస్ వన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు షో చూడండి వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కీప్ ఇట్ యువర్ ఫింగర్స్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రేడియస్ వెక్టర్ ఇలా నేను ఫింగర్స్ని పెట్టేశాను సో దెన్ ఫోల్డ్ యువర్ ఫింగర్స్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్లో నేను ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి దెన్ ద థంబ్ మస్ట్ బీ ఇన్ ద బాటమ్ థంబ్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా బాటమ్ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది నట్ అనేది ఇలా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది దిస్ ఇస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అప్పుడు ఎలా తిరుగుతుంది నట్ అనేటువంటిది దిస్ ఇస్ ద టార్క్ డైరెక్షన్ అర్థమవుతుందా లేదా హలో దిస్ టార్క్ ఓకే డన్ దిస్ ఇస్ ద టార్క్ డైరెక్షన్ సో మీ ఒక్కసారి ఓకే డన్ దిస్ వన్ కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ వన్ ఓకే డన్ సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ సో ఏం చెప్తున్నాను నేను ఈ డైరెక్షన్లో నేను చెప్పేటువంటిది ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటువంటి డైరెక్షన్లో నువ్వు ఫోర్స్కి నా అప్లై చేస్తే బోల్ట్ అనేటువంటిది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది బోల్ట్ ఎందుకు కిందికి వెళ్ళిపోతుంది టార్క్ అనేటువంటిది ఆ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద టార్క్ డైరెక్షన్ ఇలా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది టార్క్ యొక్క డైరెక్షన్ అనేటువంటిది టార్క్ యొక్క డైరెక్షన్ తెలుసుకోవాలి అంటే నీకేం తెలుస్తుంది ఏం చెప్తుంది నీకు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ఏం చెప్తుంది ఈ టార్క్ అనేటువంటిది ఒక యాక్సియల్ వెక్టారు అనేటువంటి చెప్తాను యాక్సియల్ వెక్టార్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాను ద వెక్టార్స్ విచ్ రిప్రజెంట్ ద రొటేషనల్ ఎఫెక్ట్ను మనకు చెప్తుంది యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ మీద పనిచేసేటువంటి యాక్సియల్ వెక్టార్ రొటేషనల్ ఎఫెక్ట్ చెప్పేటువంటి వెక్టార్స్నే మనము యాక్సియల్ వెక్టార్స్ అంటాం ఇవి ఏ పాయింట్ను బేస్ చేసుకొని మనకు చెప్తాయి అంటే అకార్డింగ్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ను బేస్ చేసుకొని మనకు చెప్తాయి అన్నమాట ఈ రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ మనకు నెక్స్ట్ కూడా వస్తుంది బట్ లెట్ మీ రైట్ ద డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి చెప్తున్నాను అనమాట నా వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనేటువంటి ఒకటి చూద్దాం ఆల్రెడీ నేను ఒకటి ఇచ్చాను మీకు వాట్ ఈస్ దట్ వన్ మీన్స్ టార్క్ అనేటువంటిది ఇచ్చాను నౌ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద యాక్సియల్ వెక్టర్స్ మీన్స్ వన్స్ అగైన్ లెట్ మీ కమ్ టు ద డెఫినేషన్ నుంచి ఒకసారి వచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సో వెక్టార్స్ విచ్ రిప్రజెంట్ ద రొటేషనల్ ఎఫెక్ట్ గురించి చెప్పేవి అండ్ యాక్ట్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ మీద పనిచేస్తుంది ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్ను బట్టి మనకి ఇవి చెప్తాయి అనమాట దోస్ వెక్టార్స్ ఆర్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద
యాక్సియల్ వెక్టార్స్, వాటినే మనం యాక్సియల్ వెక్టార్స్ అని అంటాం అనమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. ఎన్నిసార్లు అడిగారు అన్నిసార్లు అడిగారు. పోలార్ వెక్టార్స్, యాక్సియల్ వెక్టార్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగారు. పిల్లలు ప్రతిసారి తప్పే చేస్తున్నారు. కాస్త మనసు పెట్టి రాయండి. సో నవ్ లెట్ మీ గో టు ద ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా వెళ్దాం. సో నవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ద యాక్సియల్ వెక్టార్స్ ఇస్ ద టార్క్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం టార్క్. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. లెట్ మీ గో టు ద యాంగులర్ వెలాసిటీ. యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, యాంగులర్ వెలాసిటీ విల్ రిప్రజెంట్ ద ఒమేగా అనేటువంటి యాంగులర్ వెలాసిటీ తీస్తాం. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ క్రాస్ వి. దీనికి కూడా ఒమేగా ఫార్ములా వచ్చేసి ఆర్ క్రాస్ వి. ఇక్కడ ఆర్ అనేటువంటిది రేడియస్ ఆఫ్ ది రొటేషన్. ఒమేగా వి ఇస్ ద లీనియర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్, లీనియర్ వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ అనమాట. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని ఇలా నువ్వు రొటేట్గా తిప్పుతున్నావు అనుకోండి. ఒక థ్రెడ్కి ఒక స్టోన్ కట్టేసి ఇలా తిప్పుతున్నావు అనుకోండి. సో ఇది హారిజెంటల్గా నువ్వు తిప్పుతున్నావు. హారిజెంటల్గా తిప్పితే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అంటే లెట్ మీ టేక్ ఇట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. Will you please look on this one? What is the linear velocity direction? ఇక్కడ లీనియర్ వెలాసిటీ ఏం డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? అలాంగ్ ద టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్లో టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో లీనియర్ వెలాసిటీ ఉంది. దిస్ ద v. వాట్ ఈస్ ద రేడియల్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్? ఇట్ ఈస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. r. Now same, యూజ్ ద రైట్ హ్యాండ్ స్క్రూ రూల్. ఫస్ట్ ఆర్ దిశలో ఫింగర్స్ను పెట్టేసేయి, వి దిశలో ఫింగర్స్ను ఫోల్డ్ చేసేయి. తంబు డైరెక్షన్లో ఏ డైరెక్షన్లో వస్తుందో ఆ డైరెక్షన్లో నీకు యాంగులర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్. ఇట్ ఈస్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్లో నీకు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో నీకు ఈ యొక్క యాంగులర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. యాంగులర్ యాక్సలరేషన్, ఇది యాక్సియల్ వెక్టార్ అయినప్పుడు దానికి సంబంధించి ఇంకొకటి కూడా యాంగులర్ యాక్సలరేషన్. యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఓన్లీ. యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ కూడా మనకు వచ్చేసి మనకు ఏమంటామంటే యాక్సియల్ వెక్టార్ అని అంటాం. దేర్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ యాక్సియల్ వెక్టార్స్. యాక్సియల్ వెక్టార్కు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద వెరీ ఈజీ వన్. ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్ మనకు ఈజీగా ఇస్తే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేటి ఇస్తారమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటివి మాత్రం క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్ట్గా ఇచ్చేటివి. సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్. ఎస్, centripetal acceleration is not a axial vectors. Axial vectors always tells that the rotational effect గురించి చెప్పాలి. Centripetal acceleration will act always towards the center వైపుకే పనిచేస్తుంది. అర్థమవుతుందా లేదా? ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ యాక్సియల్ వెక్టార్. ఓకేనా? నౌ లెట్ మీ గో టు ద, ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం రెండు చెప్పుకున్నాం కదా, అవి డిఫికల్ట్గా పేపర్ ఇస్తే అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉండేటువంటివి. కింద ఉన్నవి కూడా ఇప్పుడు చెప్పుకునేటివి కూడా కింద ఉన్నవి కూడా చాలా ఈజీవే. అవి కూడా మనకు చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చారు. సో లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ వన్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఈక్వల్ వెక్టార్స్. ఈక్వల్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? అసలు వెక్టార్కు ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ ఏంది? ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది డైరెక్షన్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి. సో ఈక్వల్ కావడం అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ కావాలి, డైరెక్షన్ ఈక్వల్ కావాలి. దోస్ వెక్టార్స్ ఆర్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ ద ఈక్వల్ వెక్టార్స్. సో దట్ మీన్స్ ద వెక్టార్స్ విచ్ have equal magnitude and direction are called equal vectors. అంటే మనకు వెక్టార్స్కి ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ రెండు. ఒకటి దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, రెండు దానికి డైరెక్షన్ ఉండాలి. రెండు వెక్టార్స్ ఈక్వల్ కావడం అంటే ఏంటి? ఒకే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటూ ఒకే డైరెక్షన్ చూపించగలిగితే అటువంటి వాటిని మనం ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అంటాం. సో ఏదన్నా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేయండి. సో రెండు ఒకే రకమైనటువంటి సైజులో ఉన్నటువంటి వేయండి. సో లెట్ మీ టేక్ ఇస్ ద p bar is the one vector, another vector is the q bar is the one vector. ఒకే సైజు గిన ఉండగలిగినట్లయితే, ఒకే డైరెక్షన్ చూపిస్తున్నట్లయితే p bar is equal to q bar. ఈ రెండు ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అని రాస్తాం. దీస్ ఆర్ ద ఈక్వల్ వెక్టార్స్. సింపుల్ డెఫినేషన్, మరి ఎంత 2-3 సార్లు చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ లెట్ మీ గో టు ద fourth one. Let me go to the no, we cannot say that one.
parallel means we cannot say that one, because of even though the parallel that the vectors may not be same magnitude ఒకటే కావాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. Okay, then that is the very important. Now let me go to the another one, parallel vectors. Let me go to the another one. I hope this is the fourth one, parallel vectors. Parallel vectors. Parallel vectors means so the vectors which have the same direction, those vectors are the parallel vectors. You may get some doubts whether they are having the magnitude are same or magnitude is the different. That means no, yes, the magnitude may be equal or may not be equal. That is the, let me write the definition. The vectors which have the same direction, vectors which shows same direction and magnitude may equal or may not be equal, may equal or may not be equal, those vectors are parallel vectors. Those vectors are called the parallel vectors. Those vectors are called parallel vectors. Yes, you can say all equal vectors are parallel vectors. Anni equal vectors, anni parallel vectors hote, but all parallel vectors are not equal vectors. Reverse case not same na, huh? Yes, that one only. So that means you can draw two parallel vectors. When I am taking p bar is the one vector and I am taking q bar is the one vector. This is the parallel vectors only. When I am taking the r bar is the one vector, one more vectors I am taking, s bar is the one more vector. They are equal vectors. You could have parallel vectors say. So they are the parallel vectors. Okay na? So that means so all equal vectors are the parallel vectors, but all parallel vectors are not equal vectors. Raskondi adu kuda note all equal vectors into my itla okay, ikkade rastalendi are equal vectors are parallel vectors, but all parallel vectors may not be equal vectors, but all parallel vectors may not be equal vectors. అంటే ఏమి అన్ని ప్యారలల్ వెక్టార్స్ అన్నీ కూడా అన్ని ఈక్వల్ వెక్టార్స్ కూడా ఈ ప్యారలల్ వెక్టార్స్ అయిపోతాయి, కానీ అన్ని ప్యారలల్ వెక్టార్స్ తీసుకెళ్ళి ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అంటే కుదరదు, రాంగ్ అయిపోతుంది అంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్. Antiparallel vectors. So there are 8 vectors ma, only 3 vectors are there. Antiparallel vectors. Now antiparallel vectors means they are in the opposite direction, that only. So paina unna daniki opposite direction means the vectors which have the opposite in direction, those vectors are called it as the antiparallel. You may get some doubt whether they are having the equal magnitudes, whether they are having the unequal magnitudes. You may get the doubt. That means just direction is opposite, the magnitude may equal or may not be equal. Okay na? So let me write the definition. అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? హలో. So let me write the definition. The vectors which have the opposite in direction, the vectors which have opposite in direction
opposite in direction and magnitude may or may not be equal, and magnitude may or may not be equal, may or may not be equal. Those vectors are called antiparallel vectors. Antiparallel vectors. So, these vectors are antiparallel vectors. So, that means they are saying that 1 minute amma. Okay. Okay, no issue. No IT. 1 minute amma. Please wait 1 minute, please. These boys S4 they told me that okay, let me close ma. After this I will close the session ma, and tomorrow I will continue. So, the ఏమంటున్నాను ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. సో they will having the same they will having the opposite in direction. Let me take p bar is the one vector, let me take another vector is the q bar. It may not be they will have the same magnitude or may the magnitude is same or may not be same, but here condition is they must show the opposite in direction. Opposite direction చూపించగలిగితే చాలంతే. సో ఇది మనకున్నటువంటిది p bar and q bar is the anti-parallel vectors అని అంటాం. లెట్ మీ క్లోజ్ హియర్ మా సెషన్. ఇక్కడ నేను క్లోజ్ చేస్తాను. రైట్ సైడ్ కదా, రైట్ సైడ్ కదా.